अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिहि शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिधिल क़ुर्बा वल यतामा वल्मसाकीन वल्जारि ज़िल क़ुर्बा वल्जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइ सानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वहफ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल-अव्वाबीन गफ़ूरा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कबाइर वल-इशराकु बिल्लाहि व हुक़ूक़ुल वालिदैन इला आखिरिल हदीस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जमा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो यो अहम मसले मनते यो सो अल्फाज यो सो खबरें स्तासो वड़ांदे कोम दियागा खल्को हुकूक चगा अल्लाह तबारक व तआला अखपल वहदानियत पसे बयान कर दी। इंतहाई अहम हुकूक दे और आगे के नुकसान कोताही तकसीर दा दुनिया व आखिरत के दे तबाही यो ज़रिए से देगा जुड़ेगी और हुकूक अदा कोल दब दुनिया व आखिरत के दस्तुर खरुए दे बारा और यो बुलंद मर्तबे मुंतलो दे बारा से देगा यो अजीम सबब दे जो टोलना अहम मसला चे देगा दे अल्लाह तबारक व तआला वहदानियत थे। अल्लाह तबारक व तआला अखबल बज़ात के अखबल बसिफ़ात के सब किस्म शरीक जान सर चे देगा नमनी उदा दुमरा अहम मसला दा चे अल्लाह तबारक व तआला चे सुमरा अंबियाई कराम चे देगा रा निकल दी अगर टोल बदक मसले के चे देगा रागल दी सुमरा अंबियाई कराम चे देगा रागल दी नो अवल ना हो दक्का मसला चे देगा खल को तबैन कर ला छे या कौम अब्दुल्लाह अय्या कौम वहिदुल्लाह दे अल्लाह तबारक व तआला वहदानियत से देगा मने पदे मन ते अल्लाह तबारक व तआला सुमर छे अंबियाई करामो दे टोल कुर्बानी करो टोलो दे दक यो मसले दे बारे चे देगा कुर्बानी चे देगा और कोला दे कुरान करीम तफसीर पदे मन ते चे देगा गवाह दे लगा चमंगा गुरु कम जे के अल्लाह तबारक व तआला दा तस्करा करला जमा दा नबी खपल दे कौम तरफ से देगा लेगल दे दा में दे खल्को तरफ से देगा लेगल दे दे मसला से देगा बयान करला नो फौरन यो बसेगा मसला से देगा जिक्र करला लगो कदलिसी व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु
هود علیہ السلام چې خپل قوم طرف تراغه نو هم دقه مسله چې دغه بیان کړه یا قوم عبد الله د الله تعالی عبادت کوي د الله تعالی وحدانیت بیان کوي هغه مني دغه شانتي ویلا ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم عبد الله سمودیانو طرف ته صالح علیہ السلام چې الله تعالی نبی را لګلو دوه دقه مسله چې دغه بیانونه چې یا قوم عبد الله د الله تعالی وحدانیت چې دغه مني دغه شانتي د حضرت ابراهيم عليه السلام واقعا وګورئ ویلا مدین اخاهم شعیب د شعیب علیہ السلام واقعا او د حضرت نوح علیہ السلام واقعا یعنی الغرض چې څومره انبیای کرام دي هغه چې اول د سر نه راغل دی هغه یو مسله چې دغه بیان کړل چې د الله تعالی وحدانیت منئ او دغه نورست بیا دا ویل دي چې زما د نبوت چې دغه اقرار وکړي چې د الله تعالی نبی اخره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې دی راغی نو هم دقه دعوت چې د خلکو ته چې دی ورکا چې یا قوم عبد الله د الله تبارک وتعالى عبادت کوي قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله وانه تاسو به کامیاب شئ تدې اهم مسلې به الله تبارک وتعالى دی زنو انسانانو حقوق چې دی بیان کړی دا خو انتهایی اهم مسله وا چې الله تبارک وتعالى د دې بار انبیاء کرام چې دغه را لګلو دنیا ته او دا انتهایی اهم مسله وا د خلکو کې چې دغه پلاو کړه لیکن دې پسې الله تبارک وتعالى د زنو خلکو حقوق چې دغه بیان کړی د دې توحید مسلې پسې متصل نو تعلیم او تربیت د خلکو مقصود دی چې انسانانو څنګه د الله تبارک وتعالى وحدانیت د دې اقرار کول انتهایی لازمی دی د قشانته خلق داسې دي چې دغه حقوق ادا کول هم انتهایی چې د لازمي دي د طرف ته چې کامل توجه چې ساتي دغه الله تبارک وتعالى چې فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا د الله تبارک وتعالى عبادت کوي الله تعالی سره څوک شریک چې دغه مټه راوي نه په ذات کې نه په صفات کې دی بس هغه اهم مسله ده چې وبالوالدین احسانا خپل والدین سره چې دغه حسن سلوک چې دغه کوي نو زما عزتمندو نن جمعې کې باب د قدیم انته چې خبر کو چې وبالوالدین احسانا مور بلار سره څنګه خو سلوک چې دغه وکړو او کوم مور بلار سره خو سلوک ونشي په دې وسمره سزا ملاويږي او خو سلوک چې کیږي د منته سمره ثواب چې دغه انسان ته ملاويږي او خدا نه خواسته مور بلار دنیا کې نشتی نو شاته دغه بځه بچا سره حسن سلوک چې دغه کیږي الله تبارک وتعالى قرآن مجید کی بار بار دے مور بلار سره حسن سلوک طرف ته انسانان چې دغه متوجه کړي د تعلیم ورکړي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو حدیثو کې انسانانو ته تعلیم ورکړي چې والدینو سره ګوره حسن سلوک کوي الله تبارک وتعالى لفظ د احسان چې دغه ذکر کړي چې دغه معنی ډیر عام ده چې والدینو سره صرف دومره نه ده چې ته به دغه خدمت کوي نه او سره به احسان کوي لفظ الله تبارک وتعالى د احسان چې دغه راوړي چې دومره ته به تخپل مال هم چې دغه خرچ کوي دو خدمت به هم کوي دو خبره به هم مني او دوسره چې څومره تعاون تا نه کېږي هغه به ته کوي ځکه چې دا ستا والدین دي دنیا کې چې څومره نعمتونه موږ استعمالو هغه حقیقي مالک دی الله تبارک وتعالى دی څومره انعامات څومره احسانات دي په موږ باندې دا الله تبارک وتعالى دی حقیقت کې لیکن د دې ټولو انعاماتو د دې ټولو احساناتو استعمالولو لپاره یو ظاهري سبب هغه زموږ والدین چې دغه جوړ شوي دي زموږ مور بلار چې څومره احسانات څومره انعامات دي موږ باندې د دې ظاهري سبب کو کتل شي هغه د انسان مور بلار دي نو ځکه الله تبارک وتعالى بده منته ډېر زور زیات چې لګي چې والدینو سره ګورې نیک حسن سلوک کوي انشکر لی ولوالدیک سورہ لقمان کې الله تبارک وتعالى فرمایي شکریا زمو ادا کا چې زه د هغه انعامات او د احساناتو حقيقي مالک یم لیکن د کوم خلکو د وجنا کم خلک چې د دې ظاهري سبب چې دغه جوړ شي دی ولی والدی خپل د مور پلار وو حسن سلوک کوي سره دغه مو شکریا چې دغه ادا کوي او بالوالدین احسانا مور پلار سره با حسن سلوک کوي
یو صحابی راغی حضور صلی الله علیه وسلم نے تپوس کو دے اللہ رسول د مور پلار زما د بار سدی نو پیغمبر اسلام ورته ارشاد فرمایي چې دستا د بار یا خو جنت دی یا جهنم دی د حدیث مطلب هغه ده کله مور پلار چې د انسان خدمت وکي او ددو خیال چې دغه وساتي ددو حقوق ادا کړي نو دا د لپاره جنت ته د تلو یو ذریعہ چې دغه جوړ شله او که ددو د حقوق حق تلفي وکي ددو خیال چې دغه ونه ساتي نو دا د جهنم د لپاره چې دغه یو ذریعہ ده او حضور صلی الله علیه وسلم خپل په کروڑه حدیثو کې هغه چې دا بیان کړل چې د مور بلار غره انتهایی خیال ساتي لکه څنګه حدیث کې راځي چې د الله تبارک وتعالى رضا د پلار پر رضا کې ده او د الله تبارک وتعالى ناراضگی د پلار پر ناراضگی کې ده نو دا حضور صلی الله علیه وسلم د اهم خبره طرف ته زموږ توجه راخی کړه الله رضا غواړي نو مور بلار رضا دغه به انتهایی چې دغه خیال ساتي او په 15مې سپاره کې خو الله تبارک وتعالى خو تفصیلی چې دغه بیان کړی دی چې د مور بلار حق پته څنګه ادا کوي حضور صلی الله علیه وسلم د منته انتهایی زیات زور چې دغه لګولیو یو صحابي د پیغمبر اسلام خو تر او د الله رسول زما مور اسلام خو نه دروړي زاغي سره څنګه حسن سلوک ماته هم حکم دی نو پیغمبر صلوات والسلام ورته فرمایي سری امه کې خپل مور سره وګوري حسن سلوک کوي اگرچہ هغه اسلام چې دغه نه دی راوړی لیکن ستا دپاره خو ډېر محترم ده ستا دپاره خو ډېر معززه ده ځکه چې ستا مور ده ته به هغې سره انتهایي حسن سلوک کوي او قرآن کریم هم دغه تعلیم موږ ته چې دی هغه راکړ دی چې وصاحبهما فی الدنیا معروفه دنیا کې خو به ته هغو سره حسن سلوک سره چې دغه پیش راځي که انسان هغو مجبوره کړي وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم انسان په دې خبرې منته مور بلار چې دغه مجبوره کی چې شابه ته الله تبارک وتعالى سره شرک وکړه د الله تبارک وتعالى نافرمانی وکړه د الله تبارک وتعالى د ذات نه منکر شه کفر طرف ته مجبوره کړي نو بیا به خود دو فلا تطعهما دو خبره خو چې دغه نه مني لیکن خبره به په داسې طریقې سره نه مني چې هغو ته دا خبره محسوس هم نشي وصاحبهما فی الدنیا معروفه بیا به هم دغه نه وروستو دنیاوي زندګۍ کې هغو سره داسې قسمه سلوک کوي هغو چې کوم حکم الله تبارک وتعالی راکړ دی حکم چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل په حدیثو کې چې دغه بیان کړ دی وصاحبهما فی الدنیا معروفه دنیا کې به بیا هم د دو چې دغه خیال ساتي نو صحابه کرام خپل په تعلیماتو سره چې دغه خبره مونږ توجه کړه چې هغه خپل د مور پلار بیا انتهایی خیال به چې دغه ساته او دغه خیال د وجنه الله تبارک وتعالى ډیرو د اسلام دولت چې دغه نصیب کړ الله تبارک وتعالى بل ځکه فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه چې حکم او فیصله خو د الله تبارک وتعالى دا چې عبادت با صرف د الله تبارک وتعالى د ذات کیږي لیکن وبالوالدین احسانا خپل والدین سره به حسن سلوک چې دغه کوي چونکه قرآن کې هغه حالات زیات چې دغه الله تبارک وتعالى بیان کړل دي چې کومه کې د انسان احتیاط چې دغه زیات شي انسان خواهشات چې دغه زیات شي د انسان ذهن کمزوري شي د انسان زړه چې دغه کمزوري شي نو هغه زیاته خبره نشي برداشت کولی نو الله تبارک وتعالى په قرآن مجید کې ټول هغه تفصیل سره چې دغه بیان کړل دي چې داسې صورت تاسو والدین ورسي نو دغه به انتهایی چې دغه خیال ساتي ځکه دا ستا دپاره د جنت ته د تلو یو ذریعہ ده یو حدیث چې کوم عام مشهور حدیث دی پیغمبر صلوات والسلام چې یو ځل راغی صحابه کرامو ته وحضروا المنبر د جماعت منبر طرف ته چې هغه ټول رانږدې شي ټول د جماعت منبر ته قریب راشي نو صحابه کرام فرمایي په حاضرنا نو مونږ ټول لاړو منبر ته چې هغه قریب کې ناستو پیغمبر صلوات والسلام چې کله منبر ته خطو نو کله چې په اولې سیړې منته خپکه الله قال امین نو پیغمبر سلام امین ټکی وی کله چې په دوی مې بوړې منته خپکه الله نو به مو فرمایل امین کله چې بدرې مې بوړې درې مې سیړې منته خپکه الله به مو فرمایل امین نو فلما نزل کله چې پیغمبر صلوات والسلام د منبر نه چې د کوشه سه ارشاد چې فرمایل د منبر نه کوشه نو صحابه کرامو ته تاسو کو د الله رسول داسې خبره مونږ تا نه د نن ورځې واورېدله چې دغه نن مخکې تاسو نه مونږ نه واورېدی
پیغمبر اسلام ورته فرمایل څه وی امین تاسو وی بیا چې کله په دویمه پوړۍ باندې خپکې خلنو امین وی کله چې دغه په درېمه پوړۍ باندې خپکې خلنو بیا هم تاسو امین وی دې کې څه خبره وا داسې سر از دې بده کې نو پیغمبر اسلام فرمایل اتانی جبرائیل حضرت جبرائیل علیه السلام سمو خواته چې دغه راغلی او ماته فرمایل چې هلاک دي شغه انسان چې هغه د رمضان شریف میاشت په هغه باندې تېر شي چې هغې کې انتهایی رحمتونه برکتونه عام وي او دې په هغې کې داسې عملونه ونه کړي چې هغه د د مغفرت ذریعه چې د هغه جوړه شي او د هغه عملونه ونه کړي نو د تباه شي نو ما وفرمیل چې امین کله چې په دویمې سیړۍ باندې مې خپه کېښوله نو دو بد دعا وکړه چې تباه دي شي هغه انسان چې د هغه په مخ کې د حضور صلی الله علیه وسلم تذکره وشي او د درود شریف چې دی ونه وي نو پیغمبر صلوات والسلام باندې درود شریف کله چې پیغمبر اسلام نوم څوک واخلي محفل کې اول ځل صلی الله علیه وسلم دا ویل دي ځکه د پیغمبر صلوات والسلام په باندې دومره احسانات دي دومره چې د هغې اندازه چې دی هغه نشته نو کله چې پیغمبر اسلام نوم باندې واخلي نو صلی الله علیه وسلم ورسره ویل چې دغه انتهایی لازمي دی په اول ځل باندې نو هغه سړی دی هلاک شي چې دغه په مخ کې ستا تذکره وشي او هغه امین ونه وي او دریم نمبر باندې کوم چې زموږ د موضوع سره متعلق خبره ده وي تباه دي شي هغه انسان چې دغه مور پلار کې دواړه بوډاګان شي یا یو بوډا شي یا ژوندي او د دغه خدمتو کې داسې طریقې سره دغه خدمتونه کې چې هغه د د لپاره جنت ته د تلو ذریعہ چې هغه جوړ شي د دغه خدمتونه کې د سره هو جنت ته د تلو لپاره یو سبب چې دغه موجود او یو آسان سبب چې دغه موجود هغه د مور پلار خدمت او دغه ونک او د جنت ته د تلو مستحق چې دغه جوړ نشه د تباشي نو قال مو فرمایل چې امین تبادي شي نو زما عزتمندو حدیث شریف کې راځي چې دا داسې یو ګناه دی د مور پلار نافرمانی چې د دې سزا انسان ته په دقه دنیا کې چې دغه ملاويږي سو خدا سے ګناونه چې دغه سزا انسان ته د مرګ نه وروسته چې دغه ملاويږي لیکن د دې ذلت او رسوایی انسان ته په دنیا کې دن الله تبارک وتعالى چې دغه رسي نو دا ډېر لوی ګناه دی دینه بچ دې غزان ساتي د مور پلار نافرمانی نه الکبائر والاشراک بالله وحقوق الوالدین حدیث چې ما کوم بیان کړو پیغمبر اسلام نے تاسو کول وی ګناونه کمی ودی نو پیغمبر اسلام ورته دا ګناونه شمار کړل چې هغه کې خو یو دا دی چې الله تبارک وتعالى سره شریک جوړو لکه څنګه چې د قران آیات نه چې دا ثابت شله دویم نمبر منته نور خو ما ډیر لوی ګناونه لیکن توجه د دې طرف ته دلاولو لپاره پیغمبر اسلام فرمایل چې حقوق الوالدین د مور پلار نافرمانیان کول صحابي راغی د پیغمبر اسلام نه تاسو کو الله رسول کا په عموم ظلم کی پیغمبر اسلام ورته درې سره فرمایل وان ظلم کتا من د ظلم هم کی بیا هم تعالی دا نه دي چې تپاسي او د مور پلار نافرمانیان شروع کی مور پلار ته چې دغه تکلیف ورکول چې دغه شروع کی نو دا په ډېرو حدیثو کې چې دغه دا خبره چې دغه راغله ده او الله تبارک وتعالى په سورہ بنی اسرائیل کې چې کوم تفصیل بیان کړل کوم آیات مستو مخ کې تلاوت کړو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی چونکہ انسان کله بوډا شي نو د زړه هم کمزوري شي د دماغ هم کمزوري شي او د خواهشات هم زیات شي نو عموما چې کوم والدین چې دغه نوجوانانی نو خلک چې دغه خیال ساتي لیکن کله چې هغه بوډاګان شي نو به خیال چې دغه نه ساتي نو انتهائی اهم مسله ده الله تبارک و تعالیٰ فرمائی اما یبلغن عندک الکبر که مور پلار کې یو انسان ستاسو یو کس مور پلار کې یو کس ستاسو خوا کې بوډا شي او کلاهما یا بده دواړو کې بوډا دا دواړه بوډاګان شي یا خو یو مور بوډای دا پلار دشته نه یا پلار بوډا دی مور دې نشتی یا دواړه چې دغه بوډاګان سلل ځانه کې خو ټیک دغه بخپل سن خیال چې دغه ساتي دغه خو بدومره زیات احتیاج نه او چې یو کار په تامن ته کې خو بخپل به کولې شي اول چې شي ضرورت دی غوته نه غواړي هغه ضرورت خو بخپل هم خپل بر کولې شي لیکن کله چې هو اما یبلغن عندک الکبر که یو ستا بخوا کې هغه بوډا شي او کلاهما یا د دواړه بوډاګان شي نو ته بس کوي فلا تقل لهما اف پوری خبره ورته مانه کوي دو تبا
اوف هم نه کوي او حدیث کې راغل دي چې د اوف نه یو خبره چې ده هغه د اوف نه هم کمې درجه کې ده او هغه سره هغه ته تکلیف رسی نو ته به هغه خبره نه کوي دا ستا منته حرام ده چې هغه درته خبرو کې داسې سا انسان واخلي چې هغې سره هغه خفه شي لوی سا واخلي سویلی وکړي دا هم ګناه دی او دې کې موږ ټول چې دغه مبتلا یو ګوره معاشره په دې کې چې دغه مبتلا ده انسان او موږ دې طرف ته توجه نه کوو موږ چې دا دی دې منته بس مؤاخذه نه کېږي حالانکې دا ډېر لوی ګناه دی فلا تقل لهما اف دو تبا اف ما نه کوي یا داسې کلمه چې هغې سره تکلیف دو ته میلاویږي نو هغه خبره به دو ته چې دغه نه کوي ولا تنهرهما دو به رټېنا که یو خبره وکړي درته نو هغې سختو الفاظو کې چې دی هغه به د هغې جواب چې دی هغه نه ورکوي نو خبره به ورسره څنګه کېږي چې اوف به ورته هما نه کوي رټې به یې هما نه لیکن خبرو انداز به صحیح وقل لهما قولا کریما دوسرا انتہائی عزت کې انتہائی ادب کې به خبره کوي انتہائی خیال سره به خبره کوي صحابه کرامو هغه هستیانې وې چې دغو یو خبره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوٹ کړه هغه موږ ته چې د غرو رسوله سعید بن المسیب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه سره به د خبرې کولو انداز تاسو داسې لکه څنګه چې یو غلام سړی یو غلام بنده یو نوکر بنده خپل مالک سره خبرې کوي او مالک هم دومره سخت مزاج وي چې هرې خبرې منته رټل کوي هرې خبرې منته دادا کاریږي او ته دغه غلامي او هغه انتهایی سخت طبیعت والا دی هغه سره خبره کول چې دغه ګران دی هغه خبره رستو کوي او انسان له سزا چې دغه مخکې ورکوي او ته دغه غلامي ته هغه سره خبره کوي نو ته چې څنګه په خیال سره هغه سره خبره کوي څنګه ادب سره هغه سره خبره کوي نو دقه شانتې مور پلار سره وقل لهما قولا کریما انتهایی عزت سره انتهایی ادب سره به هغو ته خبره چې دغه کوي اگر څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام پلار ګوره هغه د خبره نه مني لیکن څومره بهترین انداز کې ورته هغه د دین تعلیم ورکوي یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت څومره ښایسته الفاظ اے بلارا څومره بهترین انداز کې ورته چې دغه ارشاد فرمایي او الله تبارک وتعالی هغه حکایت پورا په قرآن مجید کې چې دغه ذکر کړی دی نو خبرو انتهایی ادب او خیال به دومره ساتي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه خپل اوږې به ورته کته کې د رحمت نه نو دا انتهایی اهم مسله ده او په دې کې موږ ټول چې دغه نقصان کو نن عزم دا کول دي چې خپل د والدینو انتهایی خیال ساتل دي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه خپل اوږې به ورته کته کې خپل ډالې چې به ورته کته کې دکې د ځوانۍ دا زور دی نو دا به ته د هغو په مخ کې خپل د ځوانۍ زور چې دغه نه ښایي دا به ورته ټون کې من الرحمه انتهایی د زړه نه نو څنګه چې مرغۍ خپل په بچو منته د شفقت د وجې نه هغه خپل څانګونه چې د خواره کي نو داسې به خپل د والدینو مخ کې خپل هغه اوږې چې د کته کې عزت دپاره احترام دپاره د دې به خیال ساتي لیکن صرف په ظاهري هغه د ظاهري خدمت باندې نه صرف ظاهري خدمت نه ها صرف دا نه چې ته خیال ساتې ته ورسره نرمې خبرې کوې ته ورسره انتهایی خوش اسلوبۍ سره چې دغه پیش راځي خپل والدینو سره د هغو ته منتې ډېر حقوق دي یو حق یې درته بل هما بیان کوو وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا دا با دعاګانې به ورسره وما کوي یو طرف نه به خدمت وما کوي خیال به وما ساتي خبره به ورسره وما انتهایی ادب کې کوي لیکن ورسره به د زړه نه دعاګانې وما کوي او وایي به وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا ای الله ای زما ربه په دې دواړو منتې رحم وکړي په دې زما مور پلار منتې رحم وکړي لکه څنګه چې زه وړوکی غوندې وم محدوده ساتلی وم نو الله تبارک و تعالی انتهایی اهم خبرې طرف ته اشاره وکړه چې ای ځوانه ای انسانه ته به خپل طاقت دی مور پلار به مخکې نه استعمالوي خپل لیچې خپلې سنګلې به د هغو په مخ کې ټونډې کې خپل اولی به د هغو په مخ کې ټون کې ځکه چې ته وړوکې غوندې وې
ادا سره نوې خبره نه ده ځکه چې هغو هم ستا خیال ساتل دی دا ذهن کې راوله کله چې څه وړوکی یم زما لاس کار نه کوو زما خپو کار نه کوو زما جسم کار نه کوو ما خپل حاجت په خپله نشو پوره کولی ما خپل ځان په خپله نشو صفا کولی په دې ټولو حالاتو کې هغو زما خیال ساتل دی نو ته به هم د دو خیال ساتې ارحمهما کما ربیانی صغیرا دے صغر طرف تا وڑکوالی طرف تا اللہ تبارک و تعالی دے آیات کی ارشاد فرمائل دے دا دے دے بارا چی دے انسان ذہن تا فوراً وڑکوالی راشی ورنہ انسان خو چی دے غلوی شی زوان شی او کل اخبر بجوانے کی شی نو دا تبیاغ دے مور پلار آغا دے غیب خدمت پتا چی دے غنہ لگی ٹیم چی دے غی انتہائی مختصر دے نو مختصر ہونتی او خبر آیا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواتے انسان راگے یو کس په تفسیر مظهری کې دا واقع چې دغه ذکر ده هغه چې د حضور صلی الله علیه وسلم خواته راغی وی د الله رسوله زما پلار زما مال چې د اخلي خرچه کوي مانه تپوس چې د هغه نه کوي نو پیغمبر اسلام ته شکایت وکړه چې زما پلار زما مال اخلي مانه تپوس نه کوي چونکې د بچی مال دی نو پلار نه تپوس پکار او پیغمبر اسلام وفرمایل چې لاړ شي د پلار چې دغه راغلی د والد بسې جواب ولېږئ د والد طلب کېدل دا فیصلې خو بچې دی په جماعت کې کېدلې راویې غواړئ چې هغه داسې ولې کوي ستا مال دی وزې مالک یم ما پخپله ګټل دی ما نه چې دغه تپوس نه کوي پیغمبر اسلام ارشاد وفرمایي چې راولئ هغه پسې کسان لاړل بھئی حضور صلی الله علیه وسلم ته غواړي بچي ستا خلاف هغه رپورټ درج کړی دی ستا شکایت دی حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې کړی دی پیغمبر اسلام تارا غواړي تا نه تپوس کوي چې تخپل د بچی مال بغیر د اجازت نه ولې خرچه کوي نو هغه ته انتهایی تکلیف چې دغه ورسېده هر چا ته چې د یقینا داسې انسان سوچي څه مسله دا وې داسې مسله ده نو د عربو اشعار خو چې دغه شاعران خو ډېر زیات وو ټایم مختصر دی نو دغې ذکر کولو ټایم چې دغه نشتی لیکن ترجمه دغې نو هغه په زړه کې دنه اشعار چې دغه شروع کړل وې زما زویه دا خو د ډېر بد حرکت وکړه تو خو چې وړوکی وې ته ما څنګه ساتل وې هغه اشعار چې انسان ګوري د انسان دننه زړه چې دغه درکړي که تا منته به تکلیف راغی نو ستا د تکلیف د وجې نه ما به خوب نه کوو دقسې ده که نه که ته به ناجوړه وې نو زه به پورش به ومه ناجوړه ومه که باران به و نو زه به ومه پریشانه ومه که بار به ته وتلې ګرمي به وه زه به پریشانه وم چې زما به بچي منتې چرته نور ونه لګېدې بیماره نه شي ته به چې په غرمو کې ګرځېدلې وړوکې وې نه به پرېدلې نو ما به ورته وې چې دننه ځه سوري ته ځه بیماره به شي او دا زړه کې دا اشعار چې دغه وې تا مله څه بدله راکړه تا خو ما سره کم سے کم دی یو ښه ګاونډي په شانتې چې دی هغه سلوک کړی ته خو د ګاونډیانو په شانتې سلوک ما سره نه کوي او دغه شانتې ده په دې معاشرې کې چې کله والدین محتاج شي نو ورسره خلک د ګاونډیانو ښه ګاونډي په شانتې سلوک چې دی هغه نه کوي دا انتهایي نقصان والا خبره ده نو کم سے کم هغه د ښه ګاونډي په شانتې او سلوک خو به د ما سره کړی او چې هغه انسان له شیشې ورکړي ورته ووایي چې دا واخله دا ځان له خرچه کړه څنګه خرچه کوي کله چې د حضور صلی الله علیه وسلم دربار ته دی راغی نو جبریل علیه السلام دا خبره د ده د راتلو نه مخکې د حضور صلی الله علیه وسلم خواته رسولې وه د الله رسوله د ده نه دا اشعار واوره کوم د کمال والا اشعار چې دی هغه دی وایي چې دی راغی نو فوراً پیغمبر اسلام ورته وایي هغه اشعار ووایه کوم چې تا په زړه کې دننه وي د الله رسوله ما خو په هغې باندې تکلم هم نه دی کړی د الله تبارک وتعالی ذات څومره لوی دی چې دننه د زړونو د خبرو نه هغه چې دی هغه واقف دی نو پیغمبر اسلام ورته شابه اشعار وایه نو چې هغه اشعار شروع کړل پیغمبر اسلام د سترګو نه اوښکې چې دی هغه راتلل شروع شول کله چې پیغمبر اسلام هغه اشعار واورېدل زوی ته ویې نږدې شه دی نږدې راغی ګریبان نه چې دی به ونیسه داسې ویې ژړغو وی ځه پاسه انت مالک لابیک ته او ستا مال دا ستا د پلار دی زر ته پاسه زما مخکې نه نو د مور پلار هغه حقوق پیغمبر صلات وسلام چې دی هغه بیان کړل نو زما عزتمندو زمونږ مور پلار څومره زمونږ دپاره چې د هغه ځان کړول دی څومره تکلیفونه یې زمونږ دپاره څومره هغه مشقتونه یې زمونږ دپاره چې د هغه اوچت کړي دي خپل دی والدینو چې د هغه خیال ساتل دي خصوصا دا نوجوان طبقه چې ناسته ده خپل د مور پلار دا انتهایی یو لوی نعمت دی د الله تبارک وتعالی او چې دا انسان نه دقه شانتې لاړل نو بیا به ډېر زیات چې دی خفه یو مونږه چې دا نعمت مونږ نه چې دغه ځایله شو نو خپل د مور پلار د مشرانو خیال ساتل دي
کوم خلق والدین نشتی نو دغو اسلام مونږ ته دا تعلیم را کړ دی چې دغو د ملګرو دغو چې هم عمر خلق دی دغو به چې دغه خیال ساتو پس ته زموږ معاشره بیا چې دی اخیستی او دا د اسلام او د کافرانو په منځ کې یو فرق دی یو امتیازي دغه دی چې اسلام کې چې څومره انسان بوډا شي خلک دغه ادب دغه خیال چې دغه ساتل شروع کی او غیر مذهب خلک چې دي نو دغه دغه چې کله بوډا شي غوي بس دی په اورډ هاوس ته بوځي بل ځای ته بوځي بل ځای ته وځي الته چې دغه بیا پاتې کیږي نو اسلام دا امتیازي حیثیت الله تبارک وتعالى زموږ دین لا پدې منته ورکړي چې دې کې د هر چا به خیال ساتو خصوصا خپل د والدینو دغه به انتهایی چې د خیال ساتو الله تبارک وتعالى فرمایي ربکم اعلم بما فی نفوسکم زستاسو د زړونو نه ګورې خبرې ما خپل زړه کې به هم د والدینو باره کې سوچ غلط دانه کوئ او دې کې مونږ نه انتهایی نقصان کیږي نو په دې منته توبه وکړل دي خپل د والدینو هم عمره خلک دي دغه خیال خپل د والدینو خیال ساتل دي الله تبارک وتعالى دې مونږ لا تاسو لا ټول لا چا چې وره له عمل کولو توفیق نصیب کړي الله تبارک وتعالى دې مونږ ته کمی کوتاه کم د والدینو حق کړي الله تعالی دې مونږ ته معاف کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.